I will revise what are the conditions of the plane. Uh, Case number one, that plane is parallel to HP, perpendicular to VP. In that case, true shape is obtained in the top view and the front view is a edge view of the plane. Then case two, plane is parallel to VP, perpendicular to HP. So front view is, we will get a true shape and top view as a edge view of the plane, right? Then case number third, plane is inclined to HP and perpendicular to VP. So you have doubt in the case number third or case number four? 4. Four, okay. Have you understood case number third? Yes. So same thing, it is there in the case number four also. So first understand case number third properly, then you can understand case number four easily. Okay. So case number third is plane is inclined to HP and perpendicular to VP. Okay. So just assume that one you can consider any rectangular plane, square plane, triangular plane. So take that plane and rest on one of the side. एका side वर तुम्ही रेस्ट करा. HP मध्ये रेस्ट करा. Okay. Rest in the horizontal plane and make it incline. Incline to HP. Make it incline to HP. HP incline करून बघा. So front will be a true edge view, true incline edge view, and top view will be the apparent shape. हे तुमचं इमॅजिनेशन झालं म्हणजे बाबा एखादं प्लेन एका एजवर टेकून त्याला इन्क्लाइन जर केलं, सॉरी एका साईडवर टेकून त्याला इन्क्लाइन जर केलं तर फ्रंट व्ह्यूला आपल्याला ट्रू इन्क्लाइन एज व्ह्यू मिळतोय आणि टॉप व्ह्यूला आपल्याला अपरंट शेप मिळतोय. तर हे जे काही आपल्याला इमॅजिनेशन आहे ते आपल्याला डायरेक्ट काढता येत नाही. त्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे, अजम्पशन स्टेज काढलं पाहिजे. मग अजम्पशन मध्ये कसं असतं, जे तुम्ही प्लेन इन्क्लाइन कन्सिडर केलं होतं, होल्ड केलं होतं, त्याला फक्त काय करा, पॅरलल करा, हॉरिझॉन्टल करून टाका. So once you make it horizontal, then draw its top view and draw its front view. So top view will be observed as a true shape and front view will be the edge view. Is it right? बरोबर असं येते ना? Yes, sir. पहिला assumption stage काढून घेतली आपण. So I will draw here on left side. If I consider rectangular plane, I'll project it upward. So this is edge view, assumption stage. Then whatever the edge view you got it horizontal, so make it incline. त्याच्यात तत्पूर्वी नाव देऊन टाका पहिला. This is A, B, C and D. Okay. This is A dash, B dash, A dash, B dash, C dash, D dash, A dash, B dash, C dash, D dash. Okay. Now, so this edge view we have to show it incline. You can mark anywhere A dash, B dash as it is. Then take angle 40 degree, as angle is going 40 degree. So from here, so what are the distance of this edge view, horizontal edge view? You can mark it on incline. जे काही डिस्टन्स आहे हॉरिझॉन्टल तेच तुम्ही काय करायचं, मार्क करायचं. This will be C dash, D dash. Okay, take projections downward. Okay, this is the apparent shape.
This is the true shape. Okay, this is the incline edge view with angle theta 40 degree. तर ही जे तुम्हाला स्टेज आलेली आहे अपरंट शेप, टॉपीला अपरंट शेप आणि फ्रंटला इन्क्लाइन एज व्ह्यू, तर ही स्टेप आपल्याला डायरेक्ट काढता येत नाही. ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इथं सॅटिस्फाय होत आहे. तर हे ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला अजम्पशन स्टेज काढले पाहिजे. दिस इज अजम्पशन स्टेज. ओके, so in the assumption stage we are considering the plane is parallel to HP. So if it is parallel to HP, then true shape will be observed in the HP itself. ट्रू शेप कुठे येणार आहे, HP मध्ये येणार का VP मध्ये? हॅलो, दिलेलं प्लेन जर HP ला पॅरल असेल तर डेफिनेटली ट्रू शेप इज इन द HP इटसेल्फ और VP? HP. HP only. Okay. Now similarly here we will have the next condition. Plane is inclined to VP. Plane is inclined to VP. VP and perpendicular to HP. HP. Plane is inclined to VP and perpendicular to HP. In this case, let us imagine. Now, if you consider a pentagonal plane, hexagonal plane, you can consider any of the plane. कुठले plane घ्या. So that plane is inclined with vertical plane. VP plane ला incline दिसतंय. तुम्ही कुठलेही plane imagine करून just demo करू शकता. See, now if I consider, now I have rectangular plane. So this rectangular plane is inclined to VP. VP plane ला incline दिसतंय बघा. Okay. So that inclination is seen from the top view. Top view तुम्हाला त्याचं inclination दिसतंय का फ्रंट व्ह्यू दिसतंय? हॅलो, टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू मध्ये inclination दिसणार. मग आता मला सांगा, जर तुम्ही टॉप न बघितलं तर काय दिसतं? एक ऍक्च्युअल आपण व्ह्यू जर काढायचं म्हटलं तर एज लाईन, इन्क्लाइन एज व्ह्यू दिसणार, बरोबर, विथ अँगल फाय, बरोबर. VPचा अँगल आपण फाय डिनोट करतो ना, जसं लाईन मध्ये आपण बघितलं VP अँगल इज डिनोटेड बाय फाय, ट्रू अँगल. So similarly in case of plane also we will follow same notations. Angle with VP, so whatever the plane is making an angle with VP, it is 40 degrees. So you can say phi angle is 40 degree. So incline edge view can be seen with angle 40 degree. Now look from the front view. What is front view here? apparent shape. It's the apparent shape. Okay. Now to draw this step, apparent shape and incline edge view, so we need to draw assumption stage. So what is assumption here? Consider plane parallel to VP. VP ला plane parallel पकडायचं. VP ला plane कसं आहे? Parallel आहे. And what is front view here? फ्रंट व्ह्यूला काय मिळेल आपल्याला? फ्रंट व्यू काय असेल? ट्रू शेप. Front view is a true shape and top view as a edge view, right? So you can draw it. X, Y. So true shape can be drawn in the front view. This is A dash, B dash, C dash, and D dash. Okay. A comma B, C comma D.
Now what is angle here? True inclined edge view with angle 540 degree. So you can take angle 540 degree. So you can mark it the point A and B. Sorry, A comma B, not dash, A comma B, because this is the top view point. AB point. Then take distance into compass AB to CD and locate the C and D. Locate the C and D. Project upward. Correct. ABCD is the inclined edge view with angle 40 degree. Phi is equal to 40 degree. So this is A, B, then C, and then D. Okay, apparent shape. This is true shape. Edge view. Got it? Now fourth condition. Have you understood? बेसिकली आपल्याला इमॅजिनेशन जर क्लिअर झालं तर आपल्याला ते ड्रॉ करणं काय अवघड जात नाही, लक्षात ठेवा. आपण नेहमी सुरुवात करताना सोल्युशनची ट्रू शेप पहिला काढतो. आफ्टर ट्रू शेप वी ड्रॉ इट्स एज व्ह्यू. Okay, like this we have to go for the steps. Now is it clear? Yes, sir. Okay, or still doubt is there? No, sir. Okay, next now we'll move to the last case. Put the heading. Plane is inclined to both the planes. Plane is inclined to both the planes. Plane is inclined to both the planes. जे दिलेलं प्लेन आहे रेक्टँग्युलर प्लेन, इट इज or you can say any plane, triangular plane, pentagonal plane, it is inclined to both the planes, HP as well as VP. So that is also called as oblique plane. Can we say? जसं आपण लाईन मध्ये म्हटलं, लाईन इज इन्क्लाइन विथ बोथ HP and VP, then that line is called as oblique line. Yes or no? Yes, sir. जसं लाईन मध्ये म्हटलं स्टेटमेंट, लाईन इज इन्क्लाइन टू both HP and VP, then such line is known as a oblique line. So similarly, if plane is inclined to both HP and VP, then we can say such plane is known as oblique plane. Okay. So now if plane is inclined to both HP as well as VP, okay, now you can consider any simple plane. कुठलं एक simple plane consider करा. कुठलं घेताय प्लेन? सिंपल प्लेन. Hello. So we have noted the types of planes. त्या प्लेन मधलं कुठलं एक सिंपल एक प्लेन घ्या. तुम्हाला समजलं पाहिजे लवकर, इमॅजिनेशन व्हायला पाहिजे. Which plane you feel simple? Rectangle. Rectangular. Rectangle, na? Yes, sir. Okay. So if you consider rectangular plane is inclined to HP as well as VP, म्हणजे HP ला भी inclination आणि VP ला भी inclination आहे, parallel simultaneously. तुम्ही स्वतः डेमॉन्स्ट्रेशन करू शकता बघा. प्लेन इज इन्क्लाइंड टू VP as well as HP also. म्हणजे तुम्हाला फ्रंट व्ह्यूनी इन्क्लिनेशन दिसतंय आणि टॉप व्ह्यूनी पण इन्क्लिनेशन दिसतंय. म्हणजे त्याला प्लेनला तुम्ही असं होल्ड करा, इट शुड बी इन्क्लाइंड टू बोथ HP as well as
VP. ओके, मग मला सांगा फ्रंट व्ह्यू काय दिसेल हो? व्हॉट इज फ्रंट व्ह्यू हियर? Apparent shape. ओके, गुड. टॉप व्ह्यू? Apparent shape. Correct. So when plane is inclined to HP as well as VP simultaneously, at that time we will get apparent shapes, front view apparent shape and top view also apparent shape. That is true. ओके, मग आता ती स्टेज कशी मिळवायची बघा आपल्याला. ओके, हाऊ टू ऑब्टेन दॅट स्टेज. तर असे जे एक्झाम्पल असतात ज्यावेळेस प्लेनचा तुम्हाला एचपीचं इन्क्लिनेशन दिले आणि व्हीपीचं इन्क्लिनेशन दिले, त्यावेळेस तुम्हाला जो फायनल व्ह्यू असणार आहे त्या फायनल व्ह्यू मध्ये फ्रंट व्ह्यू असणार अपरंट शेप, टॉप व्ह्यू पण काय असं असणार आहे, अपरंट शेप असणार आहे. तर ते कसं ग्राफिकली आपल्याला ती स्टेप मिळवायचे. सो लेट अस अंडरस्टँड दॅट. ओके, तर लक्षात घ्या की फर्स्ट अंडरस्टँड द गिवन प्लेन वेअर इट इज रेस्टिंग, इन विच प्लेन इट इज रेस्टिंग. दिलेलं प्लेन कुठल्या प्लेन मध्ये रेस्ट केलेलं आहे. आता समजा तुम्ही रेक्टँगल प्लेन घेतलेला आहे, तर रेक्टँग्युलर प्लेनला कुठे रेस्ट केलंय, व्हीपीत रेस्ट केलंय की एचपीत रेस्ट केलेलं आहे ते पहिला समजलं पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर कशावरती रेस्ट केलेलं आहे ते क्लिअर झालं पाहिजे. ओके, आय विल राईट हिअर रेस्टिंग कंडिशन, resting condition of the plane. ओके, पहिला काय समजलं पाहिजे, रेस्टिंग कंडिशन, रेस्टिंग प्लेन. सेकंडली रेस्टिंग प्लेन. Okay, so try to understand the two important conditions. One is resting plane. Resting plane means what? HP or VP. HP or VP. VP रेस्ट केलं का HP रेस्ट केलेलं आहे ते पहिलं कळायला पाहिजे. त्याच्यानंतर कशावरती रेस्ट केले. रेस्टिंग कंडिशन्स ऑलवेज यू कॅन फिक्स, यू कॅन कॉमनली कन्सिडर आर कॉर्नर, comma side or edge. ओके, एक तर दिलेलं प्लेन एक तर कॉर्नरवर रेस्ट केलं जाईल किंवा साईडवर रेस्ट केलं जाईल, कुठल्याही साईडवरती रेस्ट केलं जाईल किंवा एजवर तुम्ही म्हणू शकता. ओके, सो यू विल फाइंड ओनली टू रेस्टिंग कंडिशन्स ऑफ द प्लेन. वन इज कॉर्नर, सेकंड इज साइड और एज. आणि प्लेन, रेस्टिंग प्लेन मे बी एचपी और व्हीपी. एक तर एचपी ठेवलं जाईल किंवा व्हीपी ठेवलं जाईल. अकॉर्डिंगली वी हॅव टू गेट इट्स व्ह्यूज, वी हॅव टू गेट इट्स व्ह्यूज, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू. ओके, नाउ as per this condition, as per this case, plane is inclined to both the planes. HP and VP ला ते incline आहे, तर तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू ला अपरंट शेप आहे, टॉप व्ह्यू ला अपरंट शेप आहे. ओके, तर ती स्टेज आपल्याला डायरेक्ट मिळणार नाही. आपल्याला हाऊ टू ट्राय डायरेक्टली, इट इज नॉट पॉसिबल. सो वी हॅव टू कन्सिडर, we have to consider step by step one condition. Suppose the HP condition first, VP condition second, or VP condition first then HP conditions. मग HP कंडिशन पहिला घ्यायची का VP कंडिशन पहिला घ्यायची हा प्रश्न पडला असेल तर कशाने ठरवायचो. सो व्हॉट यू फील, एकदा आपण HP ची कंडिशन पहिले पकडायची का VP ची कंडिशन पहिली पकडायची. माझा प्रश्न काय आला का, आपल्याला डायरेक्टली अपरंट शेप काढणं शक्य नाहीये, तर ते काढण्यासाठी, ओके, ते काढण्यासाठी आपल्याला स्टेप बाय स्टेप जावं लागतं. एकदा HP ची कंडिशन घ्यावं लागते म्हणजे एचपीचा अँगल, नंतर VP ची कंडिशन म्हणजे VPचा अँगल. असं एका वेळेस घेऊन चालणार नाही, एक सेपरेट सेपरेट घ्यावं लागेल. तर मग कुणाला पहिले प्रायोरिटी द्यायची, एचपी ला द्यायची का VP ला द्यायची. तर ते कसं ठरवायचं लक्षात ठेवा. दिलेलं प्लेन कुठल्या याच्यामध्ये रेस्ट केलेला आहे, एचपीत रेस्ट केलंय का व्हीपीत रेस्ट केलेलं आहे. जर एचपीत रेस्ट केला असेल तर थीटा अँगल घेणार म्हणजे एचपीचं कंडिशन पहिला घेणार. जर व्हीपीत रेस्ट केला असेल तर व्हीपीची कंडिशन फर्स्ट असणार. ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग हिअर. आपण
प्रायोरिटी कशी द्यायची कंडिशनच्या एचपी व्हीपीची, तर दिलेलं प्लेन कशामध्ये रेस्ट केलेलं आहे, समजा एचपीत रेस्ट केला असेल तर एचपीची कंडिशन पहिली घेणार, म्हणजे अँगल थिटा घेणार पहिला, नंतर व्हीपीचा अँगल घेणार. ओके. इफ गिवन प्लेन इज रेस्टिंग इन द व्हीपी जर रेस्ट केला असेल तर कुठली कंडिशन पहिली घेणार? हा सांगा. व्हीपीची कंडिशन, म्हणजे व्हीपीचा अँगल पहिल्यांदा घेणार, नंतर एचपीचा अँगल घेणार. ओके. सो यू कॅन रिमेंबर दिस लॉजिक. दिलेलं प्लेन कुठल्या प्लेन मध्ये रेस्ट केलेलं आहे, एचपीत रेस्ट केला असेल तर एचपीची कंडिशन पहिला म्हणजेच थीटा अँगल पहिला, नंतर व्हीपीचा कंडिशन फाय अँगल. जर दिलेलं प्लेन व्हीपीत ठेवला असेल, व्हीपीत रेस्ट केला असेल तर फाय अँगल फर्स्ट असणार, नंतर थीटा अँगल असणार, दॅट इज एचपी कंडिशन. तर हे लॉजिक लक्षात ठेवा. ओके. write about this condition. This condition is important. We are going to solve actual problems on this condition only. Write down. When plane is inclined to both HP and VP, when plane is inclined to both HP and VP, when plane is inclined to both HP and VP, the final view represents फायनल व्ह्यू म्हणजे फायनल व्ह्यूज म्हणा. व्ह्यूज म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू आला. फायनल व्ह्यूज are representing apparent shapes. Final views are representing apparent shapes. Next line. Note म्हणा. Note. If plane is inclined to both HP and VP, if plane is inclined to both HP and VP, if plane is inclined to both HP and VP, if plane is inclined to both HP and VP, comma, such a plane is known as oblique plane, oblique plane, OBLIQUE, oblique plane, oblique plane. Next line. While drawing the final views, comma, while drawing the final views, consider following conditions or consider following points. लिहा मग पहिला, resting plane in bracket HP or VP, resting plane HP or VP. Second, resting condition of the plane in bracket corner comma side or edge, okay, noted.
So take first example so that you will come to know what is oblique plane, how the stages are drawn. Write down a rectangular plane, ABCD, a rectangular plane ABCD in bracket 50 by 30, 50 by 30, a rectangular plane ABCD in bracket 50, 50 by 30 means 50 multiply by 30, bracket complete, is resting on smaller side, is resting on smaller side, is resting on smaller side in HP, in HP, and the surface of the plane, and the surface of the plane, and the surface of the plane is inclined to HP, is inclined to HP, is inclined to HP by 40 degree, by 40 degree, full stop. The side on which, the side on which, the side on which it is resting, it is resting, it makes an angle 35 degree with VP. It makes an angle 35 degree with VP. It makes an angle 35 degree with VP. Full stop. Draw the projections. Draw the projections. Draw the projections. 35 degrees sir. I will repeat the statement. Rectangular plane ABCD in bracket 50 by 30 is resting on smaller side in HP, and the surface of the plane is inclined to HP by 40 degree. Full stop. The side on which it is resting, it makes an angle 35 degree with VP. Full stop. Draw the projections. Draw the projections. Draw the projections. बघा व्यवस्थित प्रॉब्लेम वाचायचा आहे आणि आपण त्याप्रमाणे गिवन लिहायचं आहे, इमॅजिन करायचं आहे. वाचूया आपण प्रॉब्लेम. शॅल वी रीड द एक्झाम्पल. सर्वांनी एक्झाम्पल वाचायचं आहे. A rectangular plane ABCD is resting on smaller side in HP. स्मॉलर साइड इन HP. रेक्टँगल काय करायचं आहे, जी स्मॉलर साइड आहे ती स्मॉलर साइड वरती HP प्लेन मध्ये रेस्ट करायचं आहे. केलं का रेस्ट सर्वांनी? चला रेस्ट करा. रेस्टिंग केलं का HP प्लेन मध्ये? रेक्टँगल प्लेनला HP प्लेन मध्ये टेकवलं का? Hello? Yes, sir. Yes. Is resting on smaller side in HP, and the surface of the plane म्हणजे पूर्ण त्या rectangular surface is inclined to HP by 40 degree. चला HP ला इन्क्लाइन करा त्या प्लेनला. साइड वर टेकून त्याला पूर्ण सरफेस HP ला इन्क्लाइन करा. केला? Yes, sir. म्हणजे तुम्हाला फ्रंटून बघल्यानंतर ती HPचं इन्क्लिनेशन दिसलं पाहिजे, हॉरिझॉन्टल प्लेन बरोबर इन्क्लिनेशन दिसलं पाहिजे फ्रंटून बघल्यानंतर. ओके, बघा तसंच पोझिशन चेंज नाही करायची. काय केलं तुम्ही, हे जे रेक्टँग्युलर प्लेन आहे त्या प्लेनला तुम्ही असं इन्क्लाइन केलंय, दिसतंय का? असंच केलंय ना सगळ्यांनी. दिस रेक्टँग्युलर प्लेन इज रेस्टिंग ऑन साइड. आता असं छोट्या साइडवर ठेवलेलं आहे आणि यू आर मेकिंग इन्क्लिनेशन विथ हॉरिझॉन्टल प्लेन. बरोबर? ओके, पुढे वाचूया आपण. The side on which it is resting,
म्हणजे ज्या साईडवर तुम्ही रेस्ट केलेला आहे, इट मेक्स अन अँगल 35 डिग्री विथ व्हीपी. मग काय करणार हो, ज्या साईडवर तुम्ही त्या प्लेनला रेस्ट केलेला आहे ती साईड व्हीपी ला अँगल करते. म्हणजे थोडस ते जी साईड तुम्ही काढलेली आहे ती थोडस इन्क्लाइन करायची. केले का इन्क्लाइन? येस सर. बघा ज्याच्यावर तुम्ही रेस्ट केलेला आहे, म्हणजे बघा आपण कंडिशन आपण विसरायचं नाही, लक्षात ठेवा. एका प्लेनला पॅरलल, दुसऱ्या प्लेनला परपेंडिक्युलर. म्हणजे तुम्ही स्मॉलर साईडवर समजा रेस्ट केला असेल, दॅट साइड शुड बी पॅरलल टू HP अँड परपेंडिक्युलर टू VP. हे फंडामेंटल आपलं विसरायचं, लक्षात ठेवा. तसं करून तुम्ही काय केलं, त्याला इन्क्लाइन केलं HP ला, आणि परत ज्या साईडवर ठेवलंय ती साईड VP ला अँगल करते. म्हणजे असं थोडंसं तिरकं होत आहे. म्हणून तुम्हाला फ्रंट व्ह्यूला काय दिसणार आहे, अपरंट शेप. टॉप व्ह्यूला पण काय दिसणार आहे, अपरंट शेप. एम आय राईट? येस. हा, मग तो अपरंट शेप फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यूचा ते काढता येत नाही डायरेक्टली. तर काय केलं पाहिजे, आपण एकदा HP ची कंडिशन पकडायची, नंतर VP जे पकडायचे, किंवा VP पहिला HP दुसरा. मग ती ठरवायची कशी सिक्वेन्स, तर मी लॉजिक सांगितलेलं आहे. काय लॉजिक आहे? हा, व्हॉट इज लॉजिक? मी पहिला लिहून घेतो. रेस्टिंग कंडिशन. यस, दिलेलं प्लेन कशामध्ये रेस्ट केलेलं आहे, HP रेस्ट केलं का VP केलेलं आहे? HP मध्ये. मग कंडिशन कुठली पहिली घेणार, HP घेणार का VP? HP ची कंडिशन पहिली. मग HP ची कंडिशन म्हणजे काय, अँगल थीटा ना, बरोबर का? थीटा अँगल, थीटा सरफेस, थीटा 40 डिग्री पहिला घेणार, नंतर मग फाय असणार, बरोबर. फाय कोण आहे, साइड आहे. ओके, तर इथं लिहितो मी गिवन. आय विल राईट गिवन डेटा. गिवन थीटा theta surface is equal to 40 degree. Then phi side how much, 35 degree. ओके, आता ह्याच्या पण अगोदर तुम्ही हे दोन लिहिल्या पाहिजे गोष्टी. कुठल्या? रेस्टिंग in HP, rest in HP, ओके. रेस्ट इन HP कशावरती, ऑन साइड, ऑन स्मॉलर साइड. ऑन स्मॉलर साइड. स्मॉल साइड वरती काय केलेलं आहे, HP प्लेन मध्ये रेस्ट केलेला आहे, राईट? येस सर. ओके, मग आता मला तुम्ही सांगा, जर तुम्ही रेक्टँग्युलर प्लेनला स्मॉलर साइड वरती HP जर रेस्ट करणार असाल, ओके, तर ट्रू शेप कुठे मिळणार, टॉप व्ह्यू मध्ये का फ्रंट व्ह्यू मध्ये? कोण सांगेल? टॉप व्ह्यू मध्ये मिळणार ना, कारण अजम्पशन स्टेज तुम्ही काढल्याशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही. पहिला अजम्पशन स्टेज काढल्याशिवाय आपल्याला अपरंट शेप फायनल मिळणार नाहीत ना. सो वी हॅव टू ड्रॉ अजम्पशन स्टेज. इन अजम्पशन स्टेप वी विल गेट ट्रू शेप. मग त्यासाठी काय करणार, आय विल ड्रॉ अ रेफरन्स प्लेन XY, XY. I will draw
a rectangle of side 50 by 30, that is length 15 and the width is 30 mm. So resting on smaller side in HP. So you can draw a rectangle. Correct. हा झाला rectangle. He shorter side. I will highlight here. This is a shorter side on which it is resting, or smaller side resting on HP. Okay. So this is indicating true shape. So draw projections. Draw projections. Now we can show edge view as a front view. This is edge view. You can give the name to this rectangle: A, B, C and D. A dash comma B dash, C dash comma D dash, C dash comma D dash. Edge view. Okay. Now आता दिलेलं प्लेन कुठे केलंय? HP रेस केलंय, बरोबर आहे का? कशावर केलंय? स्मॉलर साइडवर झालं. मग त्यामुळं ऍक्च्युअली तुम्ही HP ची कंडिशन पहिली घेणार का VP ची कंडिशन घेणार? कुठली कंडिशन पहिली घेणार? बघ कोण सांगू शकते? मी सांगत होती लॉजिक काय, तर तिथे लिहून दिलं होतं, काय उपयोग आहे लिहून घेतल्यावर? हॅलो, आपण जे लिहून Yes, घेतलं, sir. आपण जे लिहून घेतलं त्याचा अर्थ नाही काय? मग काय काय लिहून घेतलं आपण तिथं? बघा इथे इमॅजिन करा म्हणून मला शिकवलेलं आहे. कसं केलेलं आहे की रेक्टँग्युलर प्लेनला आपण स्मॉलर साइडवर ठेवलेलं आहे आणि त्याला इन्क्लाइन केलेलं आहे. मग दिलेलं प्लेन कशात रेस केलेलं आहे? HP त केलेलं आहे. मग HP मध्ये रेस केलंय म्हणजे HP ची कंडिशन पहिली घेणार की VP ची कंडिशन घेणार? HP. करेक्ट. मग जर HP ची कंडिशन जर तुम्ही पहिला घेणार असं असेल तर मग ट्रू शेप ऍब्सोल्युटली इट विल कम इन द HP ओनली. HP तच येणार ना आपल्याला ट्रू शेप पण. Yes, sir. त्याशिवाय तुम्ही ऍक्च्युअल स्टेज काढू शकत नाही HP चा अँगल थीटावर घेऊन. ओके, सो draw this incline edge view by taking an angle 40 degree. बाकीच्यांनी ठरवले काहीच बोलायचं नाही म्हणून, फक्त एकट्याने बोलायचं ठरवलंय आज. So theta is equal to 40 degree. Now this is A dash B dash as it is. Okay. So measure A dash B dash to C dash D dash distance into compass, and from this A dash B dash you mark it. C dash D dash. Okay. So take projections downward. Okay. So join this. A ला A, B ला B, C ला C and D ला D. So front view D dash, top view, so first stage D, पहिल्या stage मधला assumption मधला D and D dash get matches here. So accordingly you can mark the points. This is apparent shape. Okay, you can show the arrows how you have projected the points.
झालं. ऍक्च्युअली एचपी कंडिशन झाली. कॅन वी से एचपी Yes. कंडिशन. ही झाली एचपी कंडिशन. आता दुसरी व्हीपी कंडिशन. बघा आपण मी काय म्हटलेलं आहे, आपल्याला फायनल व्ह्यू काय आलेला आहे, अपरंट शेप दिसतो फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू मध्ये, मग ते आपल्याला डायरेक्ट काढता येत नाही. तर मग स्टेप बाय स्टेप गेलं तर आपल्याला ते फायनल व्ह्यू आपल्याला मिळवता येईल. तर पहिला आपण एचपी घेतला, कारण दिलेलं प्लेन एचपी रेस केल्यामुळं एचपी ची कंडिशन पहिली, नंतर व्हीपी ची कंडिशन. आता मी व्हीपी ड्रॉ करतो. बघा, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. What is angle of VP? 35 degree. So you can measure angle 35 degree. Phi is equal to 35. आता यातली रेस्टिंग साइड कुठली हो? Which one is the resting side? Hello? Greater side. Resting side greater side है? Resting side जे जे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये दिलेलं आहे, रेस्टिंग ऑन स्मॉलर साइड ना. मग स्मॉलर साइड कुठली आहे? एडी का बीसी का डीसी का एबी? AB. AB, correct. AB is the resting side. So that side is making an angle with VP. मग आपण आता हे जे अपरंट शेप आहे, हेच अपरंट शेपचा AB घेणार का ट्रू शेपचा AB घेणार? कुठले घेणार? कोण सांगेल? हा? So we will take the apparent shape, the AB of apparent shape only, because so whatever the VP angle, that side AB is making angle, so we have to consider this apparent shape only. This apparent shape is drawn from this first stage. ह्या स्टेजचं काय रिलेशन लक्षात ठेवा, ही एक्स्ट्रा स्टेज आहे. ही एक्स्ट्रा स्टेज कशासाठी काढली? हे काढण्यासाठी काढली, लक्षात ठेवा. त्यामुळे हे फक्त हे काढण्यासाठी असतंय. ऍक्च्युअल आपलं हे दिलेलं आहे, अजम्पशन सॉरी, ऍक्च्युअल कंडिशन ऑफ एचपी दिलेली आहे, ती हे आहे सेकंड स्टेज. आपल्या दृष्टिकोनातून सेकंड स्टेज महत्वाचे आहे, तर सेकंड स्टेज काढण्यासाठीच फर्स्ट स्टेज काढा लागते, अजम्पशन स्टेज. हे लक्षात ठेवा. सो ऑलवेज वी शुड कन्सिडर सेकंड स्टेज फॉर ड्रॉइंग द थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज काढण्यासाठी नेहमी सेकंड स्टेज पकडायची, लक्षात ठेवा. आता मी काय म्हणतो, ए बी, दिस शॉर्टर साइड इज मेकिंग अँगल, सो आय विल मार्क, आय विल टेक डिस्टन्स ए टू बी डिस्टन्स. यू कॅन मार्क ए पॉइंट एनीवेअर, कुठेही मार्क करायचं. ए पॉइंट तुम्ही कुठेही मार्क करू शकता. ऑन दिस इन्क्लाइन लाइन यू कॅन मार्क एनीवेअर. ए टू बी, ए टू बी. लक्षात काय केलं मी, इन्क्लाइन लाईनवरती ए पॉइंट मी कुठे घेतलाय, असं काय स्पेसिफिक नाही एवढं डिस्टन्स सोडा वगैरे. You can assume A point anywhere on inclined line, okay, and mark this AB distance. AB distance mark केलं, okay. Then from this A point जी लाइन D काढली आहे, कशी आहे ती लाइन? परपेंडिक्युलर आहे याला, बरोबर आहे का? येस सर नो? Yes, sir. कारण हा जो अपरंट शेप आहे तो तुम्हाला रिप्रोड्यूस करता इकडे आहे तसा, फक्त इन्क्लाइन करायचा आहे, लक्षात घ्या. कीप इन माइंड, हा जो अपरंट शेप आहे तुम्हाला इकडे रिप्रोड्यूस करायचं आहे, फक्त इन म्हणजे परपेंडिक्युलरिटी वर मेंटेन करून तुम्हाला रिप्रोड्यूस करायचं आहे, ठीक आहे. सो AB ला हा AD हा परपेंडिक्युलर आहे, सो आय विल ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम दिस A पॉइंट. Then similarly C point, so B ला perpendicular BC. Okay. Then whatever the distance of AD and BC, you can mark it. And you can complete this rectangle. Okay, this is AB and CD. CD. Okay, so proceed upward.
project this point front view in the front view. A point, B point, this is C point, this is D point. Okay, all these points are projected upward perpendicular to xy. xy ला perpendicular ठिकाणी काढलेले आहेत. Now project the second stage front view. हा second stage मधला front view project करा. Okay, now match the points. Points match करा. फ्रंट व्ह्यूचा A डॅश आणि टॉप व्ह्यूचा A कुठे मॅच होतं इथं होत आहे. A डॅश. Then front व्ह्यूचा B डॅश आणि टॉप व्ह्यूचा B. It is here. B डॅश. टॉप व्ह्यूचा C, फ्रंट व्ह्यूचा C डॅश. C डॅश. टॉप व्ह्यूचा D and front व्ह्यूचा D डॅश. Okay, so join this A to B, B to C, C to D. A to B you can join by dark line, then B to C, then C to D, then D to A. This is the final views. These are the final views. You can show projections. Is it clear all of you? सर्वांना क्लिअर झालं का? Yes, sir. एनी डाऊट? काय अडचण कुणाला ड्रॉ करण्यामध्ये? असंच का केलंय, तसं का केलंय, असं केलं का होतं, तसं केलं का होतंय, असं काय कुणाचं कन्फ्युजन आहे का? हॅलो, एनीबडी हॅज कन्फ्युजन? बॉयज साइड बोला काय तर. अंडरस्टूड? Yes, sir. सर्वांना समजलं का एक्झाम्पल? हे खूप महत्वाचं आहे. Yes, sir. ओके, यू कॅन कॉपी. स्टार्ट. आकांक्षा वाजवाकरे. Yes, sir. Today's strength is 53. So can you take these screenshots Yes, sir. and you send on my WhatsApp? हाँ. After this. Now only you take the screenshot. Card list. Okay, you send on my WhatsApp.
So practical, that whatever the time allotted by the university for completion of this example is 15 minutes. Okay. So normally this problem will be asked for 7 marks if it is offline exam. Hello. परीक्षेमध्ये जर ऑफलाईन एक्झाम असेल त्यावेळेस परीक्षेमध्ये हा एक्झाम्पल 7 मार्काला विचारलं जातं. पहिली स्टेपला 2 मार्क्स असतात, मिडल स्टेपला फर्स्ट स्टेप 2 marks, second stage 2 marks, and last stage 3 marks. So total 7 marks. So you should mention here, this is stage number 1, assumption. It's part of presentation. Assumption, you can mention like that. Stage first, assumption. Then stage second, plane inclined. To HP. This is stage third. Shorter side. Over. Yes. So we'll stop here. So tomorrow our paper is there, no? Yes, sir. Then what is the question paper pattern? Nobody's asking for question paper pattern. Okay, so whatever the question paper pattern for tomorrow's ISC 1 exam, it will be MCQ based. Okay. So all will be straightforward MCQs. So prepare accordingly. You can, I think, whatever the line chapter we covered it, and plain what up to conditions. जे काही condition आपण discuss केले आहेत concepts. Will it be okay? पूर्ण लाईन चॅप्टर आणि प्लेनचं ज्या कंडिशन्स डिस्कस केलेत तिथे पण तुम्हाला सिलेबस असेल. ओके, तर कुठल्याही प्रकारचं सोल्युशन नाही ड्रॉ करायचं, पण स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ असतील. conceptual questions will be asked and you have to select the correct option. तुमच्याकडे प्लेनचे MCQ हे लाईनचे MCQ आहेत ना सगळे? हॅलो. Yes, sir. ऑलरेडी मी क्वेश्चन बँक दिले ना त्याची लाईनची.
तर ते क्वेश्चन प्रिपेअर करा आणि मी काल होमवर्क दिला होता परवा दिवशी काय तर की गुगल सर्च करा, क्वेश्चन्स मिळाले का तुम्हाला? हा सर. Yes, sir. You go through those questions also. So you'll get straightforward questions. You have to solve it. Okay, we'll close the meeting here. So those who are not completed, take screenshots and you can complete later. We'll stop here.